آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان سب رسولوں میں سب سے افضل رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ تاکید فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس دن سے پہلے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کسی قسم کی اس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ اس دن اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ہی کام آئے گا، اللہ کے راستے میں دی ہوئی قربانی ہی کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ صدقہ جو ہے انسان پر سایہ بن جائے گا، بادل کا ٹکڑا بن جائے گا جو اس پر سایہ کرے گا۔ سبحان اللہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ صدقہ جو ہے اللہ کے دیا ہوا اللہ کے راستے میں مال، یہ اس کے لیے سایہ کی صورت بن جائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی جو ہے توحید کا ذکر فرمایا اگلی آیات میں۔ اس آیت کو آیت الکرسی بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سب سے عظیم قرآن کی آیت کہا ہے، سب سے عظمت والی آیت۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ابو منذر ان کی کنیت تھی، اے ابو منذر مجھے بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کا رسول، اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں لگا۔ آپ نے دوبارہ سوال دہرایا تو میں ابو منذر مجھے بتاؤ قرآن کی سب سے بڑی آیت، عظیم آیت کون سی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ جب میں نے یہ بات کی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ ابی بن کعب قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، اور یہ آیت الکرسی اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا فرامین آپ کے ملتے ہیں۔ ان میں سے سب سے عظیم جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیطان سے بچانے والی آیت ہے۔ جو بندہ یہ پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ اسے شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے، اسے ہی نہیں اس کے گھر بار کو، اس کے تمام مال کو، سامان کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت الکرسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نے سنا، کئی مرتبہ بڑا عظیم واقعہ ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی نے مجھے بیت المال کی کھجوروں پر مقرر کر دیا محافظ بنا کے۔ ہر روز ایک آدمی آتا اور وہ کھجوریں اپنی جھولی میں ڈالنے لگتا، میں اس کو پکڑ لیتا۔ یہ سلسلہ 3 دن چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب وہ آئے گا، اب نہیں چھوڑنا۔ تیسری مرتبہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات وہ آیا تھا لیکن میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں چھوڑا؟ فرمایا اللہ کے رسول اس نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ تجھے میں ایک بڑی قیمتی چیز بتاتا ہوں، اگر تو رات وہ پڑھ کے سو جائے نا تو ساری رات تو سویا رہے گا، اللہ تیرے مال پر محافظ مقرر کر دے گا، ساری رات تیرے سامان اور مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تو اس لیے اللہ کا رسول یہ بات میں نے جب اس سے سنی نا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ ہے تو شیطان تھا، بات بہت اچھی بتا گیا۔ واقعی جو آیت الکرسی ہے اس کے متعلق اس نے بتایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کر، یہ واقعی ایسی آیت ہے کہ جو پڑھ کے اس کو سو جاتا ہے اللہ اس کے سامان کی، اس کی جان کی، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ ایسی عظیم آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد سلام پھرا آیت الکرسی پڑھ لی، بہت جلدی بھی تب بھی پڑھ لی۔
فرمایا اس کو جنت جانے میں کوئی چیز حائل نہیں، صرف موت ہے۔ ادھر سے یہ فوت ہوگا، ادھر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس آیت کو عظیم آیت کیوں کہا گیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے۔ قرآن کی ایک اور بھی آیت ہے جو سب سے لمبی آیت ہے، سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت، جس میں لین دین کا اللہ نے ذکر کیا، اذا تداینتم بدین فاکتبوہ۔ تو وہ آیت سب سے بڑی آیت ہے حجم کے لحاظ سے اور عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے یہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، حالانکہ یہ اس سے چھوٹی ہے حجم کے اعتبار سے۔ تو اس کو فضیلت کیوں ملی، یہ عظمت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے اپنا نام کبھی ڈائریکٹ اور کبھی ضمائر کے ساتھ 19 مرتبہ لیا ہے۔ 19 مرتبہ اللہ رب العزت کا ذات کا نام آیا، اور توحید کے ساتھ یہ آیت بڑی ہوئی ہے۔ جیسے سورۃ اخلاص ہے سب سے چھوٹی ہے، لیکن عظمت اس کی دیکھ لیں کہ 3 ثلث قرآن کے برابر ہے، 10 سپاروں کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے بندہ، 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی توحید کو بھر دیا ہے۔ توحید انسان کی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو انسان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، انسان فارغ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ دعویٰ ہے اللہ کا، یہ اللہ کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے پہ اللہ نے آگے چل کے تقریباً 19 یا 18 مرتبہ اللہ نے اس کے جو ہیں دلائل دیے، تو اللہ الہ کیوں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ کیوں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الحی، وہ زندہ ہے۔ الحی کیوں الہ ہے وہ؟ کہ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کان اللہ ولم یکون شیء قبلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمیشہ سے تھا اور اللہ ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی نہ اس کے بعد کوئی چیز ہوگی، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو الحی وہ زندہ ہے، اور وہ خود زندہ ہے، کبھی سوتا نہیں ہے، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، وہ کبھی فوت نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز کسی چیز کو بھی بقا نہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ فرماتے کیسے تم میرے ساتھ کفر کرتے ہو، پہلے تم مردہ تھے، میں اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر میں اللہ تمہیں ماروں گا، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ تو وہ زندگی دینے والا بھی وہ ہے، اور خود ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور اللہ کے علاوہ جو تمام چیزیں ہیں وہ سب کو فنا ہے، سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، فرمایا جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ فرماتے لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وهم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جو پیدا کیا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خود محتاج ہے، اور محتاج خدا ہو سکتا، الہ ہو سکتا، محتاج الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ آگے فرماتے اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہیں نہیں، زندہ بھی ہیں تو مر جائیں انہوں نے آخر تو مردہ ہی کہلائیں گے۔ اموات غیر احیاء، تو اللہ رب العزت ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے وہ الہ ہے۔ جو سو جائے یا فوت ہو جائے وہ الہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھ لیں معاشرے میں ہمارے مسلمانوں کی ایسی سوچ اور فکر بن گئی ہے، جب زندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جب وہ مر جاتا ہے منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، کہتا بابی ہونی پہنچی سرکار، ہر کام کر لیندے نے، جو منگو اودا ہی ہو جاندہ ہے، اولاد منگو وہ بھی دے دیندے نے، بارش منگو وہ بھی دے دیندے نے،
ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ को। तो ये सब बातिल अकायद ने, बातिल सोचे हैं, बातिल फिक्रें हैं, इनसे बचना चाहिए। हमेशा से जिंदा अल्लाह की ज़ात है, हमेशा जिंदा वो रहेगा, उसके अलावा कोई जिंदा नहीं रह सकता। जो जिंदा नहीं रह सकता वो इला नहीं हो सकता। और आगे अल्लाह फरमाते अल कय्यूम, वो अल्लाह हमेशा से जिंदा है और कय्यूम भी है। वो क्या है? अल कय्यूम, कायम रहने वाला, बगैर सहारे के, बगैर सहारे के वो कायम है, उसे किसी का सहारा उसकी ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा से कायम है और कायम रखने वाला है। पूरे जहान को उसने कायम रखा हुआ है। अगर वो अल्लाह इस जहान को कायम ना रखे तो ये आसमान और ज़मीन का निज़ाम ख़त्म हो जाए। कब का ये ख़त्म हो जाए? तो उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कायम रखा हुआ है, खुद भी वो कायम है, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह ज़िंदा है इसलिए वो इलाह होने के काबिल है, और अल क़य्यूम वो हमेशा से कायम है इसलिए वो इलाह होने के काबिल है। बनी इसराइली रवायत आपने कई मरतबा सुनी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह तो कैसे जिंदा है और कैसे ये कायम है आसमान और ज़मीन का निज़ाम? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो उसको शीशे के बर्तन पकड़ा दिए, फरमाया मैंने इस आसमान और ज़मीन को कायम रखा हुआ है, अगर मैं इससे थोड़ी देर भी जो है दूर हट जाऊं कि आसमान और ज़मीन का निज़ाम तबाह हो जाए। ये दो बर्तन पकड़ लो। जब दो बर्तन पकड़ लिए शीशे के, अल्लाह ने नींद भेज दी, ऊँग भेज दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद आई, दोनों बर्तन आपस में टकराए और चूरा चूर हो गए, वो बर्तन टूट गए। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा नींद आना ये मेरे लिए लायक नहीं है, इला जो है वो सोता नहीं है। आगे अल्लाह ने फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आती है ना ऊँग आती है, ना नींद आती अल्लाह को ना ऊँग आती। अल्लाह के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो फना होने वाली हैं, किसी को बका नहीं है, वो हमेशा से कायम है और वो सोता नहीं है, उसको ऊँग नहीं आती। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उसे नींद नहीं आती, अल्लाह फरमाते मुझे नींद भी नहीं आती और मुझे ऊँग भी नहीं आती। सुभान अल्लाह। और जो सो जाए अल्लाह फरमाते वो इलाह नहीं हो सकता। ये मेरे इलाह होने की दलील है कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला, अल्लाह वो है जिसके अलावा कोई इलाह नहीं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह फरमाते उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, तमाम चीज़ें उसी की हैं। आसमानों में जो कुछ मौजूद है वो उसी का पैदा किया हुआ है। अगर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है तो बताओ उसने क्या पैदा किया है? कोई चीज़ आसमानों में उसने सूरज पैदा किया हो, सितारे पैदा किए हों, कोई कहकशां पैदा की हो, कोई आसमान में कोई चीज़ उसने पैदा की हो, लाओ दिखाओ। अल्लाह फरमाते नहीं, मेरे अलावा किसी ने कुछ पैदा नहीं किया। लहू मा फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है वो भी मेरा पैदा करता है, और फिल अर्ज़ व मा फिल अर्ज़, और जो कुछ ज़मीन में है, दरिया नदी नहाल पहाड़ समंदर दरख्त, और जो कुछ भी तुम्हें नजर आता है और जो कुछ तुम्हें नजर नहीं आता, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, हर वो चीज मैंने पैदा की है। अगर मेरे अलावा कोई और इलाह है तो बताओ वो कौन है, उसने क्या पैदा किया है? तो अगर कोई नहीं है तो मान लो कि अल्लाह ही इलाह है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। तो ये अल्लाह के इलाह होने की दलाइल है अल्लाह ने दिए यहाँ पर कि मैं इलाह क्यों हूँ। हालांकि अल्लाह को क्या जरूरत थी, अल्लाह को क्या जरूरत थी, ये हमें समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लिहाज से और इस अंदाज से ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई कि इंसान समझ जाए कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हाजत रवा नहीं है। तो फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो सिफारिश करे उसके पास
इल्ला बिइज़्निही, मगर उसके इज़्न से। फरमाया क़यामत के दिन जब तमाम लोग उसके सामने खड़े होंगे, उसके दरबार में मौजूद होंगे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान तक कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर सके अपनी मर्जी से। ना आदम कर सकेंगे अलैहिस्सलाम, ना नूह अलैहिस्सलाम कर सकेंगे, ना मूसा, ना ईसा, हत्ता के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मर्जी से अल्लाह के यहाँ शिफात नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से कोई हस्ती सिफारिश नहीं कर सकेगी। अल्लाह फरमाते मनज़ल्लज़ी, कौन है मुझे दिखाओ वो, मनज़ल्लज़ी यशफ़ाउ, जो शिफात करे, इंदहु, उसके पास, इल्ला, हाँ वो करेगा, बिइज़्निही, जिसको मैं इजाजत दे दूं, जिसको मेरा इज़्न होगा, जिसको मेरी इजाजत होगी, जिसको मैं कहूंगा और जिसको मैं इजाजत दे दूं वो शिफात करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे। फरमाया सारी उम्मत हजरत आदम के पास जाएगी, सारी इंसानियत इब्ने आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, कहेंगे हमारी शिफात कर दो। अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर दे। क़यामत की सख्ती, ये हौलनाकी और ये पसीने में डूबना, ये सूरज का सर के बिल्कुल करीब होना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह से कहो कि हिसाब किताब शुरू कर दे। आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, नूह अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, ये सारी इंसानियत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे मैं शिफात नहीं कर सकता, आज शिफात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, जाओ उनके पास, वो शिफात करेंगे तुम्हारी। अल्लाह के नबी फरमाते फिर मैं शिफात के लिए आऊंगा और मैं अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा रेज हो जाऊंगा। बड़ा लंबा सजदा होगा। अल्लाह फरमाएंगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रासका, अपना सर उठाइए, जो मांगोगे मैं अल्लाह तुम्हें अता फरमाऊंगा। अल्लाह उस दिन क्या मांगेंगे? अल्लाह मेरी उम्मत इसको बख्श दे अल्लाह, और हिसाब किताब को शुरू कर। तो हिसाब किताब और तमाम शिफारतें हैं ये अल्लाह के इज़्न से होंगी। कुरान भी शिफात करेगा, रमजान के रोजे भी शिफात करेंगे, और इसी तरह कई एक चीजें शिफात के लिए अमाल आएंगे अल्लाह के यहाँ, वो सिफारिश करेंगे, लेकिन अपने मर्जी से नहीं। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। वो तो काफ़ी हो गए इंशाअल्लाह, बाकी फिर अगले दर्स में बयान होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात को सही मानों में समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस आयतुल कुर्सी को अपनी ज़ुबान का जिक्र बना लिए। हज़रत इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबसे बड़ा जिक्र आयतुल कुर्सी है, सबसे बड़ा जिक्र, क्योंकि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह भी आ गया, अफज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसमें अल्लाह की बहुत ज्यादा सिफात हैं और तौहीद से ये आयत भरी हुई है। फरमाते हैं कि किसी ने दिल का सुकून लेना है, दिल का इत्मीनान लेना है, परेशानियों से निजात लेनी है, अगर कोई बीमार है उसको आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दो, अल्लाह उसको शिफा दे देगा। रूहानी बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, अगर कोई बंदे को ये खदशा है कि मेरे घर में जादू जिन्नात का कोई मसला है, वो आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह उसको भी दूर फरमा देगा। तो बड़ी अजीम आयत है, इसको अपने हिर्ज़े जाम बनाइए, ज़ुबान का जो है इसको ज़िक्र बनाइए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।